Good afternoon, all of you. In our last class, we completed our topic, that is fundamental rights. Now, we moving on to the next topic, that is writ. Writs. Okay. Writs means റിട്ടുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. Writs means the Supreme Court and the High Court have the power to issue 5 types of writ. So the writs which are provided by the Supreme Court or High Court for the protection of the fundamental rights. Okay, for the protection of the fundamental rights, in sometimes the Supreme Court and also the High Court provided writs. Which are the 5 types of writs? Habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, then last one, prohibition. These are the 5 types of writs which are provided by the Supreme Court and High Court for the protection of the fundamental rights. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന 5 തരത്തിലുള്ള റിട്ട്സാണ് പറഞ്ഞത്. ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഇൻ കേസ് എല്ലാ സമയത്തൊന്നും റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കില്ല. ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് അതിൻ്റെ വയലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ മാത്രമേ റിട്ട്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പുറപ്പെടുവിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ആൻഡ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി writs. Okay, first one habeas corpus, second one mandamus, third one quo warranto, then fourth one certiorari, then last one prohibition. Okay, then you can see a table that is A and B, column A and B. The first column provided right to freedom of expression, right to propagate religion, right to form of association, etc. Okay, so you should fill the second column, that is the second column. All these are the some rights. Okay, all these are the some rights provided by the Indian Constitution. So നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവിടെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഏത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദർ ആർ സം സെൻറ്റൻസസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് കോളം. സോ യു ഷുഡ് ഫിൽ in which fundamental rights these sentences are come under. Okay, then directive principles means nirdeshaka tattvangal. Directive principles means in Malayalam meaning which is nirdeshaka tattvangal. Okay, listen, directive principles are included in part 4 of the Indian Constitution. So we already studied that the fundamental rights which included in the part 3 of the 3rd of the Indian Constitution. In case of directive principles which included in the part 4 of the Indian Constitution. Okay, the socio-economic and political programs which are helpful for the creation of a welfare state are included in the directive principles. So directive principles means the socio-economic welfare programs. Okay, socio-economic welfare programs are included in the directive principles. Socio-economic and political programs, we know that it is essential for the development of a person, development of a society and the whole country. Okay, the socio-economic political ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയപരമായ എന്താണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ. ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേമം ഉണ്ടായാലാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരിക. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡയറക്റ്റീവ് principles. Okay, directive principles which include the socio-economic and political welfare programs. As the name indicate, all these are direction. All these are the direction, nirdeshangal, directions, instructions. Okay, these are the directives to the state which are to be considered
while formulating policies and implementing plans. Certain rights which were impossible to be included in the fundamental rights are also included in the directive principles. Then there is no provision to approach the court for the enforcement of the directive principles. Several ideas of the father of our nation, Mahatma Gandhi, have been included in the directive principle. So, as the name, it all are the directions. Okay, these are the directive to the state which are to be considered while formulating policies and implementing. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് പുതിയ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രം പരിഗണിക്കേണ്ടതും നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോഷ്യോ എക്കണോമിക് വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാജ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് ഡയറക്ഷൻസാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. Certain rights which were impossible to be included in the fundamental rights are also included in the directive principles. ഇപ്പോൾ മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതിരുന്ന ചില അവകാശങ്ങൾ കൂടി ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വി നോ ദാറ്റ് ദർ ആർ 6 ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് റൈറ്റ്സും കൂടിയും എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്? ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഈസ് നോ പ്രൊവിഷൻ ടു അപ്രോച്ച് ദ കോർട്ട് ഫോർ ദി എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു അപ്രോച്ച് ടു ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓർ ഹൈ കോർട്ട് when there is a violation of fundamental rights. Okay, but here there is no chance for approaching the court for in case of the violation of directive principle. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ്? നിർദ്ദേശ തത്വങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദെൻ ദി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകളും കൂടി എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിൽ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. Okay, directive principles are the instruction provided by the Indian Constitution which include the socio-economic and political ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യം, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനാവശ്യമായിട്ട് ആ രാജ്യം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ we have no the right to directly approach to the High Court or Supreme Court in case of the protection of directive principles. But we can approach in case of violation of fundamental rights. But in case of directive principle, we can directly approach to the court. Okay. It is provided by the state. ഇത് രാഷ്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നൊരു രാജ്യം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, രാജ്യം ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിലുൾപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ആ രാജ്യം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ, so ideas of Mahatma Gandhi in directive principles. What are the major ideas of Mahatma Gandhi which included in directive principles? First one, organization of ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക. Then second one, promotion of cottage industry. പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി മീൻസ് കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ദെൻ തേർഡ് വൺ, പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിരോധിക്കുക. ഇത്രയാണ് ഗാന്ധിജീൻ്റെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട, ഇത്രയല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ
ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള 3 ആശയങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി, തേർഡ് വൺ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, കുടിൽ വ്യവസായം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ലഹരി വസ്തുക്കൾ നിരോധിക്കുക. These are the major concepts by Gandhiji which included in the directive principles. Okay. Then there are some relationship between fundamental rights and directive principles. There are some positive relationship between fundamental rights and directive principles. Which are they? There is an indivisible relationship between fundamental rights and directive principles, because directive principles are to be implemented for the realization of fundamental rights in its full sense as a criterion which helped the evaluation and betterment of the governmental activities. No one can deny the importance of the directive principles. What is the relation between fundamental rights and directive principle? Directive principles are to be implemented for the realization of the fundamental rights in its full sense. അപ്പോൾ എന്താണ്, മൗലിക അവകാശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഏതും കൂടി ആവശ്യമാണ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത കിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, as a criterion which helped the evaluation and betterment of the governmental activities. No one can deny the importance of the directive principles. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ എന്താണ്, നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ, അപ്പോൾ അതിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലെ ഓരോ ഐഡിയാസും അതിൻ്റേതായ റോളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ നമുക്കങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല. ദറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈസ് നത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഈസ് നത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇല്ലാതെ എന്തില്ല, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് രണ്ടിനും അതിൻ്റേതായ പ്ലസ് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, as a criterion which helped the evaluation and betterment of governmental activities. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്താനും അതിനെ ബെറ്റർമെൻ്റ് ആക്കാൻ, അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഏതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുണ്ട്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് പ്ലേസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഫോർ ദി ബെറ്റർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് directive principle. Okay, so you can see certain provisions of directive principles. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഒരു 4-5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ്. ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് മീൻസ് സൗജന്യ നിയമസഹായം. ജനങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് സൗജന്യമായ നിയമസഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർത്ത് ടു ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും എന്താണ്, തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനം, തുല്യ കൂലി. അത് ഗവൺമെൻറ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് സെക്ഷൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ SC/ST കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ്. പക്ഷേ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടും അവരുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അവർക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കണം, അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, എൻഷുറിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. എൻഷുറിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് എന്താണ്, സമാധാനവും
അതേപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തുക. അല്ലേ, ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലേ, പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ്, അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനവും അതേപോലെ തന്നെ സുരക്ഷിതമൊക്കെ അനിവാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രീ ലീഗൽ സപ്പോർട്ട്. സെക്കൻഡ് വൺ, ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ വർക്ക് for both men and women. Then protection of the educational and economic interest of the scheduled caste and scheduled tribe. Then last one, ensuring international peace and securities are the major provisions included in the directive principles. Then we already said that the Gandhiji's ideas which included in the directive principles also. Okay. Then last one, fundamental duties, മൗലിക കർത്തവ്യം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ദി സം പ്രൊവിഷൻസ് given by the state to its people. Okay, fundamental rights and directive principles are the some provisions given by the state to its people. ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം, രാജ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സും. അപ്പം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിനോട് ചില കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും കടപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ഇല്ലേ. നമ്മൾ തിരിച്ചും രാജ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ ഈക്വലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഏതിലുൾപ്പെടുന്നത്, ഓരോ സിറ്റിസണും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് വൈൽ ദ നാഷണൽ ആന്തം ഈസ് ബീയിങ് സങ്. നാഷണൽ ആന്തം ചൊല്ലുമ്പോൾ, ആലപിക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നിൽക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ, that is the provision included in the fundamental duty. Okay, so I realize that historical monuments are to be protected. ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അത് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഐ ട്രൈ ടു ഫോസ്റ്റർ കോർഡിനാലിറ്റി എമംഗ് ദി പീപ്പിൾ, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സൗഹൃദം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ ഐ പ്രൊട്ടക്ട് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് നാഷൻ, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട്. ഐ ട്രൈ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കടമയാണ്, ഓരോ സിറ്റിസൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സോ ദിസ് ആർ ദ മേജർ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. ഈ ഐ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നതിൻ്റെ ഒരു സർവേ ഫോമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതിലുൾപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്, which all these provisions are included in the fundamental duties. That is, you should stand up while the national anthem is being sung. Then historical monuments are to be protected. Then foster cordiality among the people. Then protect the unity and integrity of the nation. Then protect the environment. All these are the provisions included in the fundamental duties. Okay, then along with the enjoyment of the fundamental rights, fundamental duties are to be performed. The fundamental duties are included in part 4A of the Indian Constitution. So fundamental rights part 3, then directive principles part 4, then fundamental duties in part 4A. Don't forget. Then certain duties are to be performed by the citizen towards the state to protect the unity and integrity of the nation. അതായത് ചില ഡ്യൂട്ടികൾ ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കണം,
ടു ബി പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സിറ്റിസൺ. ഓരോ സിറ്റിസണും, ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ ജനങ്ങളും രാഷ്ട്രത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ വാട്ട്? ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി നാഷൻ. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഒക്കെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. These duties are known as fundamental duties. So such duties are known as fundamental duties. So fundamental duties ആര് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാ? By each and everyone. Okay. Certain duties are to be performed by the citizen towards the state. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലേ? ദേശീയഗാനം സത്യമല്ലേ? ദേശീയഗാനം ചൊല്ലുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. When the state provides us rights and protection, it is our duty to abide the Constitution, to develop cordiality among the citizens and to provide help for the betterment of the nation. That is, when state provide the fundamental rights and protection, സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് മൗലിക അവകാശങ്ങളും നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സിറ്റിസൺ. ഓരോ സിറ്റിസൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത്? ടു അബൈഡ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ഒരു കൂറു പുലർത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുസരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ. ടു ഡെവലപ്പ് ദ കോർഡിനാലിറ്റി എമംഗ് ദി സിറ്റിസൺസ്. നമ്മളുടെ സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഐക്യം വളർത്താനും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ നാഷൻ. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? അവർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ആസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ്, ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എക്സെട്ര. They protect us. So it is the duty of each and everyone to abide the Indian Constitution. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? ഓരോ ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ്, അല്ലേ? അത് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ്. Accomplishing the fundamental duties in this manner will create a better society. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ, അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻ ദിസ് മാനർ വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ബെറ്റർ സൊസൈറ്റി. So if we abide these fundamental duties, it will create a better society. Okay, and its result will reach everyone. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അല്ലേ? നമ്മളുടെ വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഇത് 1-2 ആൾ വീട് വൃത്തിയാക്കുക, ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ വീട് ഇങ്ങനെ കേടുവരുത്തുക. ടോട്ടലി അതെല്ലാവരെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നാളെ ടുമോറോ ഒരു ബെറ്റർ സൊസൈറ്റി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മീൻസ് certain duties are to be performed by the citizen towards the state. Okay, for what? For the unity and integrity of the nation, to create the unity and integrity of the nation. So such duties are known as the fundamental duties, and the fundamental duties which come under the part of the 4th A of the Indian Constitution. Okay, all of you clear? So you can see that some provisions included in the fundamental duties, which are the
abide by the Indian Constitution, respect the national flag and national anthem. That is to abide by the Constitution, respect the national flag and anthem. ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അനുസരിക്കുകയും നാഷണൽ ഫ്ലാഗിനെയും നാഷണൽ ആന്തത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ബഹുമാനിക്കുക. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദി നാഷണൽ ഐഡിയാസ്. ടു ചെറിഷ് ആൻഡ് ഫോളോ ദി നാഷണൽ ഐഡിയാസ്. നാഷണൽ ഐഡിയാസ്, ദേശീയ ഐഡിയാസ്, എന്താ പറയുക, ദേശീയ ഐഡിയാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുകയും അതിനെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദെൻ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് അപ്ഹോൾഡ് ദ സോവർണിറ്റി, യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും ഒക്കെ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ദെൻ ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി. ടു ഡിഫെൻഡ് ദി കൺട്രി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ടു ഡിഫെൻഡ് ദ കൺട്രി മീൻസ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, രാജ്യത്തിനോട് കൂറു പുലർത്തുക. ദെൻ ടു പ്രൊമോട്ട് ഹാർമണി ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ബ്രദർഹുഡ്. സഹോദര സ്നേഹം, പരസ്പര സാഹോദര്യ സ്നേഹം പുലർത്തുക. ദെൻ ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ്. ടു വാല്യൂ ആൻഡ് പ്രിസർവ് ദ റിച്ച് ഹെറിറ്റേജ് മീൻസ് ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ, ചരിത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്മാരകങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക, അതിന് വില കൽപ്പിക്കുക. ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുക. ദെൻ ടു ഡെവലപ്പ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിസം. സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ ടു സേവ് ദ പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി, പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ദെൻ ടു സ്ട്രൈവ് ടുവേർഡ്സ് എക്സലൻസ്. ടു സ്ട്രൈവ് ടുവേർഡ്സ് എക്സലൻസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ, ടു പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ വരുന്ന മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ്. ഓക്കെ, so today we discussed about the directive principles, then fundamental duties. Directive principles and fundamental duties. Okay, directive principles means some provisions given by the state to its citizen. But in case of fundamental duty, it is the just opposite of directive principles. Okay, that is some duties or some certain duties are to be performed by the citizen towards the state. That is fundamental duties. Okay, so these are the major topics included in our third chapter, okay, Indian Constitution. So you carefully read your textbook and also take your notes. Then have any doubts, please contact me. Okay.